आपण मैंने प्रोड्यूसर भितर पार्टनर लगी गोटे हिरोटार कहीं जीवन नष्ट करमती कले कला जगत को समस्त घृणा करेंगे कहीं भी आसबे एति दुख लगुच जो जी रोस्टिंग करके भाइराल होगा से लोक जब देखी था जानी था फिल्म दम कौन आ कंटेंटा केमी आ बहुत लोक अच्छा हाथी गोटे दांत देखाए गोटे दांत खाए चोबाए आपण जरिया जो माने भद्र मुखार जो माने बाइट दौरान भितर को टिके अनुदान करते आपण माने ठीक जानी पारिबे प्रकृत रे भिलियन किए बर्तमान टुट्टो नायक और मनोज मिश्र भितर जो विवाद चली गोटे हॉलीवुड रे गोटे सांघातिक परिस्थिति आपण जने एक्शन हीरो एक्शन रियल रे करती एवं रियल रे एक्शन चली टुट्टो नायक और मनोज मिश्र भितर कौन देखो सर्वप्रथम मुझे गोटे जिनस कहवाई चाहूँगी जहाँ भी होना कहीं प्रथम जिनस है ओडिया इंडस्ट्री रे ओडिया मूवी को सपोर्ट करवा दरकार जहाँ भी होना कहीं गोटे प्रोड्यूसर केते कष्ट पुंजी विनियोग कर गोटे मूवी रे तेणुक प्रथम तो ताको सपोर्ट करवा दरकार सेकेंड थिंग जो ओडिया रे जो हीरोटी जो एबे डेब्यू कर प्रथम मूवी तांको भी सपोर्ट करवा दरकार कारण देखंतु किए माने शिखिक आसी न था एठी समस्त बड़ होइछंती कैमेरा आगे नाची 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 आज सुपरस्टार होइछंती से पिलाटी जहाँ भी होना कहीं से तो कैमेरा आगे केबे ठिया हैनी प्रथम तो से अभिनय कर सपोर्ट करने द्वारा एमती बहुत ओडिशार बहुत जगार बहुत भल भल कलाकार अच्छा जहाँ को माने स्कोप पाऊना जहाँ मुझे धन्यवाद देवी आपण जरिया से जो आदित्य को जाऊ भितर कला अच्छी बोली केवल पैसा थिले कि एक्टिंग करदेवनी कि अभिनय करदेवनी तेणुक मुझे जरिया एति कहवाई जाऊँगी गोटे छोटिया मेसेज देवाक चाहूँगी क्या कथार आपण डिप्रेशन को आसतुनि आपण काम कर चलतु जो मैंने भी आपण को सपोर्ट न करी आड़ू साड़ू कहते खाली एति से भगवान भल रखी था आपण कम सब मन दिंतु आ निश्चित भाव में आपण जहाँ भी एक्टिंग कर जहाँ शुणा पाऊँ मु तो फिल्म देखनी आपण बेस्ट देती तेणुक निहाती भाव में आपण उपरकू जी आपण आ पर मुवी रे भी आहरी भल करने चेष्टा करूँ कारण देखु आजिका डेट्रे भी जहाँ जो मैंने ऊपर सब ऊपर लेवल अच्छा से मैंने केवे माँ पेट्रू शिखिक आसी ना ही समस्ते फिल्म करी सुपरस्टार होती तेणुक आपण भी दिन दिने से स्टेज को जीवे आपड़ जमा व्यस्त हूँ क्या कथार पड़तुनि मनोज मिश्र बर्तमान में गोटे स्टेटमेंट देते पूरा फालतू फिल्म अति कदर्य फिल्म यहाँ कौन मनोज मिश्र जहाँ कले ठीक कले देखो सर्वप्रथम गोटे जिनस कहवाई चाहूँगी ओडिया इंडस्ट्री ओडिया फिल्म को आपण मैंने बचातु जो जिनसा डूबी जाऊँगी से ओडिया इंडस्ट्री को आपण मैंने जहाँ भी बचाई चेष्टा करूँ एमतिया कले ओडिया इंडस्ट्री पूरा नष्ट हो किसी भूल करना देखु जितेबाला सूर्य उदय होती जो छाईटा सकाळ गुड़ा पश्चिम दिगरे पड़ी थाए से छाईटा संध्या बेलू से छाई पूर्व दिगरे पड़ो आज टुटू भाई फिल्म पड़ी आपण मैंने कटाक्ष कर सकाळू आपण मानकर भी फिल्म रिलीज हम तेणुक क्या डोमिनेट करूँ आज्ञा आपण मैंने प्रोड्यूसर भितर पार्टनर लगी गोटे हिरोटार कहीं जीवन नष्ट करते आशा आकांक्षा नहीं कि सी आसी फिल्म गोटे कर मु भी निजे जानी जितेबाला प्रथम गोटे मुवी मु करी जो मोर हुडिंग लगे मुझे देखे मो पोस्टर लगी केते खुशी से गोटे केते माने आशा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री रे एंट्री कर जो आदित्य छोट पिलाटी मुझे आपण जरिया कोऑपरेट करुच्ची सपोर्ट करुच्ची मु कहीं देखा पाऊनी ताकू किए गोटे सपोर्ट कला भाया आज्ञा ओडिया इंडस्ट्री रे माने गोटे नुआ पिला जितेबाला डेब्यू कर कहीं सब होशार भल भल आक्टर सब अच्छा भल भल कलाकार अच्छा आपण मैंने एमती कले कला जगत को समस्ते घृणा करेंगे कहीं भी आसबे फिल्म इंडस्ट्री को आदित्य कौन हिरो हाँपी योग्य निहाती भाव में देखो क्या पाखे पैसा थिले किए कला शिखी जीवनी क्या पाखे माने धन बल बाहुबल थिले किए माने एक्टिंग गोटे करदेवनी ता भितर से गोटे कला प्रति आग्रहता अच्छी से एक्टिंग जानी बोली तो से गोटे मुवी गला ना
ଆପଣମାନେ ବି ଦିନେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆଜି କେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଆସି ତାକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ମାନେ ପୁରୁଣା ସୁପରଷ୍ଟାର ମାନେ କିଏ ମା ପେଟରୁ ଶିଖି ଆସିନଥିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଜି ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ହିରୋମାନେ ଆସନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଝିଅମାନେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିବେ ଯେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଖରାପ ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି କେମିତି ଆଗରୁ କରିଥିଲା କେମିତି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ତେଣୁକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ କଳିରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ତେଣୁକରି ତାକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କଲେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଳା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଆଉ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରୁ କିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଯାଇନି ଭଲ ଅଭିନୟ କରିକି କିଏ ହିଟ୍ ହେଇନି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଥିଲା ଇଏ ତ ଛାଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମ ମୁଭି କରିଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାରର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତେଣୁକରି ତାକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇ ଲିଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଦେଖିଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ପିଲାଟି କରିଛି ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଛି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବେଳେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁ ନ କରୁ ମୁଁ କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମାଇନା ରଖେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେତେବେଳେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲି ଏବେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାରଣ ସେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କିଛି କହିନଥିଲେ ନା ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ମୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହିରୋ ମୁଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ହିରୋ ରୋଲ୍ ପାଇଥିଲି ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଫିଟ୍ ଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେର ତ ଭୁଲ ରହିଥିଲା ଅନେକ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯିଏକି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଭଲ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବି ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାହା ବି କହିଥିଲି ନାହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ତ ରୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସୁଧାକର ସାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଯାହାକୁ ସିଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ସିଜି ପାର୍ଟଟା ସାରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ସିଜି ପାର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଫୁଳି ମାରିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ନିହାତି ସେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ରୋଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା କହିବେ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଲଟା କହୁଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଯେତିକି ରୋଷ୍ଟିଂ କରିକି ଯେତିକି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ସେତିକି ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଫିଲ୍ମର ଦମ୍ କ'ଣ ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ବୋରିଂ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଲୋକ ତ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଯେଉଁ କି 10 ଦିନ କି 12 ଦିନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଲେ କେହି ଖରାପ କହିପାରିଲେନି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1 ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେଇଟା ବୁଝିବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ନେବି ମୁଁ ମୋର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଥିରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ଯିବି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଧା ଅଧି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 10-12 ଦିନର ସୁଟିଂ ବାକି ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପିଲାଟି ଭଲ ପିଲାଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଜ୍ ଏ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ତେଣୁକରି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଧର୍ମ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲିନି କିଏ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରି ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରିବାର ଦେଖିପାରିଲିନି ସପୋର୍ଟ କଲେନି ବୋଲି ଆପଣ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା
ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି। ଆପଣ କାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋତେ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ କିଏ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଏଟରରୁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫଟା କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟକର। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଡେବ୍ୟୁ କରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ମାନେ ତା ମନ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ହୁଡ଼ିଂ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଇକି ଚୁପକିନା ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଏ ମୋ ହୁଡ଼ିଂ ଲାଗିଛି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଜାଣିବ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଦର୍ଦଟା କେତେ, ମାନେ ତାର ଖୁସିଟା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ଡିପ୍ରେସନରେ ପକାଇଦେବେ ସେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିବ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେହି ତ ନୂଆ ପିଲା କେହି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ କରିବେନି। କ'ଣ ଥିଏଟର ନ କରି କିଛି ନ କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଏଟର କରୁ ବା ନ କରୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ଟିଂରେ କଳାରେ ସେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂଟା କରିପାରିଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଯଦି ନ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ଭଟକିନା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ସରିଲାଣି, ନାହିଁ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁନି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁନି, କି ଅଭିନୟରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କିଛି ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତା'ର ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କଳା ତା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲା। ଟୁଟୁ ଭାଇକି ଏତିକି ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଭଲସେ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଳିରେ ବିଚାରା ସେ ଆଦିତ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ହବ? କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କଲେ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ସିନେମା କେହି ଦେବେନି। ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଲେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣ ଜମା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକି ଜମା ମାନେ କାନରେ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ମୁଁ ତ ରୋଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ସେ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ତ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବା ବୋଲି ସେ ଭୁଲ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଜିରେ ଖରାପ ଥିଲା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେରେ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ନା। ମୋତେ ତ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବା କଥା ମୋତେ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ମୋର ଯାହା ବି ଅଭିନୟ କରିଛି ସେଥିରେ ମୋତେ 100ରୁ 100% ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି? ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ସିଏ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇକା ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁନି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଟୁଟୁ ଭାଇକି ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିରୋର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଟୁଟୁ ଭାଇ କହିଲେ ହେବନି। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିତିରିଆ କାରବାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାନକୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହାତୀର ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଏ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତରେ ଖାଏ, ଚୋବାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ର ମୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିଲିଆନ୍ କିଏ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲା ମାନେ ନା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ। ସିଏ ଭଦ୍ର, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ହଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସିଏ ତ ରାଗି ଯାଇକି ଭୋଟ୍ କିନା ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଅପୋଜିଟ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଭିତିରିଆ ମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ରଗଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟୁଟୁ ଭାଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଦ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କେତେଜଣ ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଳିଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଟୁଟୁ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ୟାଙ୍କ ସବୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଟୁଟୁ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟରେ। ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଥିବ ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କାହିଁ ଆସୁଛି ଟୁଟୁ ଭାଇକି? ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଟୁଟୁ ଭାଇ ବୋଧେ ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ନା କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ
100% ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ନୂଆ କଳାକାର, ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାରର ଦର୍ଦ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଛି, ମୋଠୁ ଅଧିକା କେହି ଜାଣିନଥିବେ। 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରି 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 ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାରକୁ କେତେ ଡୋମିନେଟ୍ କରାଯାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଛି, ମୋଠୁ ଅଧିକା କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଏଠି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବେ? ଡେଫିନେଟଲି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଯଦି ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରାଯିବ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ କଳିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହିରୋଟିକୁ ବଳି ପକାଯିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବ ନା, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆହୁରି 2-3ଟି ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ନେବେ ହିରୋଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି ନା ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେଥିରେ, ନା ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ମରେ ମୋତେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋତେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ସେଥିରେ ଫିଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତୋଟି ବି ଫିଲ୍ମ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେଖିଥିବେ, ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଥିବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି।